સજ્જનો, આ ભારતની ભૂમિ સંતો મહાપુરુષો ઋષિ મુનિઓની ભૂમિ છે. કહેવાય છે કે આ પ્રણવને જેટલું જતન કરવામાં આવે, જેટલો સંયમથી વાપરવામાં આવે, એટલું આગળ કે આયુષ્ય વધતું જાય. અને એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપણી આ તપોભૂમિને બનાવનાર મહાન તપોનિધિ રઘુરામજી મહારાજ છે. માણસની અંદર અહંકારનું અભિમાન હોય, કોઈની પાસે સંપત્તિનું હોય, કોઈની પાસે બળનું હોય, અને માણસ અભિમાનમાં આવે એટલે એ કોઈ કાર્ય કરી નથી. એની પડતી થાય, નીચે પડે, ઉપર ન જાય, ઉપર જગ્યા નીચે પડે. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. शिवकणा सागर भगवान की जय, श्री नरवेद सागर महाराज की जय, श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय, परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की जय, श्री शांतिदास जी महाराज की जय, श्री सीतादास जी महाराज की जय, श्री अविजयदास जी महाराज की जय, श्री हरिप्रियदास जी महाराज की जय, सर्व संतन की जय, सदगुरुदेव की जय. की जय, नरवेद सागर महाराज की जय, महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय, परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय, विष्णुदास जी महाराज की जय, शांतिदास जी महाराज की जय, शीतलदास जी महाराज की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय. विश्वेश्वराज्ञा प्रणतो कृत्वा यया गतारो जनतारणाय नुभ्यो नुरूपेण ददातिबोधं नमामि देवां करुणावतारम्.
दुर्गधर्मा च समाचरन्तम् इत्याहयो विहरन् पृथिव्यां नमामि देवं करुणारवन्तं योगेशनाय समये समर्थो दृष्टान्तसिद्धान्तवाक्य षड्भ्यो शुभोलं विमलं ददानं नमामि देवं करुणारवन्तम् इष्टे निरिष्टे व्यभिचारि विश्वे नित्ये कुवाके कृपते न लोके येन सबके गदिता सधर्मा नमामि देवं करुणारवन्तम् समृद्धप्राकृतवेदधर्म संस्थापितो ये न च कर्तुवादं सुतर्कवाक्यो निहत कुतर्को नमामि देवं करुणारवन्तम् षड्बोधताय कृतबोधग्रन्था निरूपितो ये न च पुण्यपन्था निवारिताय न च जीवहिंसा नमामि देवं करुणारवन्तम् आध्यात्मशास्त्र श्रवणेन लोके क्षीणा अविद्या भवजीवदोषा आविष्कृताय न च कर्तुभक्ति नमामि देवं करुणारवन्तम् षडा प्रफुल्ला नमकयो महेतटे गुर्जरशानदेशे विराजते नन्तगुणो नमामि देवं करुणारवन्तम् विश्वेश्वराज्ञा प्रणीतो गृहीत्वा ययागतकौ जनतारणाय नरोभ्यो नरोपे ददाति बोधं नमामि देवं करुणारवन्तम् प्रणयं परान्तो जपेनां जपायं कायं मामयायं मनाति मागोयं स्वयं तं समस्तु जहानमधातापि नाम विच्छन्दं विनैजे करोति विवर्जितवस्तु
વિધિ વૈવેદાંતમ અચાંતે નચાંતમ સુનાતિ સનાતમ જેનાથો અનંતો અગાધમ બહોધમ મહે જન્માદમ રામમ નમામિ નમસ્તે आदि सुकृत स्वराज्य कामनेश कैवल करताति कृष्ण स्वामी महाराज की जय। श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय। नरवेद सागर महाराज की जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। परमहंस सुखानंद महाराज की जय। विष्णुदास जी महाराज की, शांतिदास जी महाराज की जय। शीतलदास जी महाराज की जय। सरजुदास जी महाराज की, विचरदास जी महाराज की जय। हरिप्रियदास जी महाराज की, सर्वे संतन की जय। सर्वे देवन की जय। नाम संप्रदाय की जय। सायं पंथ की जय। हाल तिलक की जय। पंचम संवेद की जय। दुर्गादेश शापुरी की जय। केवल धाम की जय। तथा सत्संग प्रारंभ का जय जय सात केवल साहेब। जय कैवलम सो सत कैवल साई। सोई कृष्ण के नाम मनुष्य में और देवन दानव में जगत सकल लोक जन जानत आद्य थकी भवभर में परम आनंद कंद परम कृपालु अनंत विभूषित विश्वनाथ तारणहार सकलता सत्कैवलना परम विशेष अनंत विभूतिवान महाद सजान जान स्वरूप सर्वज्ञ दयाल भगवान करुणा सागर स्वरचित विश्वब्रह्म इतम महान ग्रंथ विषय कहते सोई कृष्ण के नाम मनुष्य में और देवन दानव में उपस्थित सज्जनों चार्य की परंपरा मुजब महान तपोनिधि पंच मुद्रा से तपस्वी रघुराम महाराज ने तपोभूमि के अंदर कुबेर सवार बसों ने बाबा ने मोहल्लानी कथानो आज तीजो दिवस थी। मोहल्लाનું નામ ડોક્ટર મોહલ્લો। સજ્જનો બે દિવસથી આપણે દુનિયાની અંદર જે પ્રચલિત શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ છે એ નામનો વિષય ચાલે છે। સજ્જનો આ ભારતની ભૂમિ સંતો महापुरुषों ऋषि मुनियों की भूमि थी। वैदिक परंपरा थी आ विश्व अंदर भारत अंदर प्राचीन काल में घना बधा ऋषिओ थया। हवे जયારે वैदिक परंपरा थी ત્યારે આપણે ત્યાં ऋषि परंपरा चालती। खूब જ સારું હતું। આ ઋષિઓ એમની ધર્મપત્નીઓ સાથે રહેતા હતા પણ ખૂબ જ મોટું કામ કરતા। શું કરતા? એમનું જીવન તદ્દન સાદું સરળ, કોઈ જાતનો આડંબર નહીં। નદી કિનારે
ભગવાને આ વિશ્વ કે જગતમાં જે પ્રકૃતિ સૌંદર્ય બનાવ્યું છે એના ખોળે રહીને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા, સાથે સાથે જે 184 ગાતો માટે ભગવાને જે જીવન આપ્યું છે, જે પ્રણવ કે શ્વાસ આપ્યો છે એનું જતન કરતા. અને એટલે એમને આપણે અત્યારે જે કઈ ધર્મનું સાહિત્ય છે, ધર્મના જે કઈ ગ્રંથો છે એ આવા તપસ્વી સંત સાધુઓ ઋષિઓની દેન છે. અને આ શાસ્ત્રો એવા સંજોગોમાં ધર્મનું સાહિત્ય કેવી રીતે રચાયું જો એ ઊંડા વિચારીએ એ તો આ જીવનની અંદર ભગવાને ચૈતન્ય ગાતને જેવો શરીરમાં પ્રવેશ કરે એની સાથે શ્વાસ કે પ્રણવ શરૂ થઈ જાય. કહેવાય છે કે આ પ્રણવને જેટલું જતન કરવામાં આવે, જેટલો સંયમથી વાપરવામાં આવે એટલું આગળ કે આયુષ્ય વધતું જાય. અને એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપણી આ તપોભૂમિને બનાવનાર મહાન તપોનિધિ રઘુરામજી મહારાજ છે. પોતાનું જીવન પ્રાણની સાધનાની અંદર એટલું જ નહીં, 5 મુદ્રાઓ 12 વર્ષ સુધી એક આસન પર સ્થિર થઈ અને પોતાનું જે અંતરથી જે જાગૃત દશાને જાગૃત કરીને અંશ અને અંશી પદ એકતાનો આપણને ઉપદેશ આપ્યો. એ જ રીતે આ ભારત ભૂમિની અંદર જે કઈ ઋષિઓ થયા એમને એમાંથી કંઈક નિચોડ મેળવ્યો, પ્રાણની સાધના કરી, તપશ્ચર્યા કરી અને એમાંથી ઋષિ સત્ર ભરાય, એમાં ચર્ચા ચાલે, પોતાનો જે અનુભવ હોય એ સાબિત કરે અને પછી એને સમાજની અંદર શાસ્ત્ર તરીકે, ધર્મગ્રંથ તરીકે બહાર આપવામાં આવે. એ જ રીતે જ્યારે ઋષિ પરંપરાની અંદર વાત આવી ત્યારે આપણે ત્યાં 2 મહાન ઋષિઓ થયા કે જેમનો વિષય આપણે અહીંયા ચાલે છે કે મહર્ષિ વાલ્મીકી અને વેદવ્યાસ. હવે રામ નામના પ્રતિદન માટે જે વાલ્મીકી દશરથ નંદન પર લગાવ્યું, પણ જો એમનો પૂર્વ ઇતિહાસ વિચારવામાં આવે તો આપણા બધાને ખબર છે, નાની ઉંમરમાંથી બનવામાં આવતા કે એમનો જો પૂર્વ ઇતિહાસ જોઈએ આજે વાલ્મીકી બધા એમનો તો વાલ્યો લૂંટારો, ધંધો લોકોને લૂંટી ચાલવાનો, મારવાનો, એમાં જે કંઈ દાગીના હોય પડાવે લે, પછી પોતાના પરિવારનું પોતાનું જીવન ચલાવે. હવે કહેવાય છે કે કદાચ શરીર રીતે ગાંઠી રહેલો જો જીવ છે એનો કંઈક ઉદ્ધાર થવાનો હોય યા તો એના જીવનમાં કઈ પ્રગતિ આવવાની હોય તો એને સંત કે મહાપુરુષોનો ભેટો થાય. કદાચ આપણે આ ભૂમિ પર આપણો જન્મ તો આવા વિરલ સંતના આશીર્વાદ છે, એમની કૃપા છે, એમના પ્રતાપથી આપણે જાગૃત થઈએ છીએ, ધર્મની ભક્તિ કરીએ છીએ, આવી સુંદર કથાઓનું આયોજન કરીએ છીએ અને આપણા જીવનને ઉદ્ધાર કરવા માટે ધર્મની મૂડી ભેગી કરીએ છીએ. સજ્જનો, આ વાલ્મીકી ઋષિ જે લૂંટારાનો ધંધો કરે એના જીવનમાં એક વખત
સંત નારદજીનો બેઠો થયો. એમને નારદજી બધી વાત આવી વેદોમાં, મહાભારતમાં, રામાયણમાં, પુરાણોમાં, ઉપનિષદોમાં. અરે નારદ એક ઉપનિષદ પણ છે. આ રીતે એક જંગલના માર્ગે જાય છે કે જ્યાં આનું જીવન લૂંટાવાનું છે. એ રસ્તે થઈને જવાનું થયું. લોકો ચેતવે છે કે મહારાજ આ રસ્તે ના જશો, લૂંટારો છે, તમને મારી નાખશે. ત્યારે સંત મહાપુરુષનું જીવન પરમાર્થ માટે હોય છે. એ જીવનની પરવા ન રાખે. ભલે મરવાનું તો છે જ નહીં, પછી એના હાથે મરવાનું છે. બહુ પેલા બધાના વાતો પર વિશ્વાસ વધે જ રસ્તે ગયા. બધાના કહેવા પ્રમાણે ત્યાંથી પેલા દૂરથી બૂમ પાડી. લૂંટારો હતો એટલે ભાષા એની જ હોય. એ બાબા ઉભો રહે કહે છે. નારદ ઉભા કહે છે, ભાઈ શું કહે છે? તારી પાસે જે હોય આપી દે. આ તંબુરો છે ને, મારી પાસે બીજું કંઈ તો છે ને, વિના છે લઈ લે. પેલા વિચાર કરે પણ જોયું કે છે બીજું કશું નહીં. આ તંબુરો મારા શું કરવા લાગતા હશે? કે કીર્તન ભજન કરું છું. થોડો ઉપદેશ લાગ્યો કે છે તું આ લોકોને મારી નાખે છે, લૂંટી લે છે. અરે જીવતા જીવને તું કાપી નાખે, મરી જાય એનું તને પાપ ન લાગે? આના જીવનમાં પાપ શું એ પેલા ખબર. કેમ કે એને ખબર નહીં પાપ શું છે, પુણ્ય છે. આપણે તો જાણીએ છીએ, ખબર છે, તો એમાં કરીએ છીએ. પેલા તો ખબર નથી એટલે એનો ધંધો કે છે. નારદ કે બાબુ કરે તને પાપ લાગે. પેલો કહે છે મહારાજ પાપ લાગે મને એટલા થોડું લાગે. હું આ લૂંટીને લઈ જાઉં. મારો મા બાપ છે, ઘરમાં ધર્મ પત્ની છે, પરિવાર છે, બધા એમાંથી જીવે છે, તો આ બધાને લાગે? નારદ કે ના કે છે તું જે જાતે જે કરે એને બી કર્મ ભોગવવું પડે. તરત પાછો વળ્યો કે છે. અને જો કદાચ તને વિશ્વાસ ના હોય તો તારા ઘરથી પરિવારને પૂછાય. પેલો કાલ્યો કહે છે મહારાજ તમે બહુ બુદ્ધિશાળી લાગો છો કે છે. મને છેતરીને અહીંથી ભાગી જવા માંગો છો? અરે ભાઈ તને વિશ્વાસ ના તો મને પહોંચી દે. પાછો નહીં આવું ત્યાં હું અહીંથી નહીં જઈશ, અહીંને જ રહીશ. દોડતો ગયો, બધાને પૂછ્યું, કોઈ જવાબ ના આપ્યો. પછી કહેવાય છે એ પાછો આવ્યો ત્યારે માણસને આવું કંઈક એ જાણ થાય, સમજ પડે એટલે પ્રાયશ્ચિત થાય. અને પ્રાયશ્ચિત થાય તો એને અંદરથી કંઈક વેદના થાય, કંઈ દુઃખ થાય, તેમાંથી છૂટવાનો રસ્તો મળી જાય. પેલાને તરત જ નારદના શરણમાં પડ્યો એટલે કે જે કામ કર, હવે આમાંથી ત્યારે બહાર નીકળવું હોય તો હું આગળ જાઉં છું. મારે આવતા લગભગ અઠવાડિયું 10 દિવસ લાગશે. ત્યાં સુધી રાજા નીચે બેસી જા, મારવાનો ધંધો બંધ કરી દે. અને સમાધિ લગાવી નારદ સંત હતા એટલે જાણતા છે થોડું કે આજે પ્રણવને કરીને તું રામ નામનું રટન કર. વિચારજો ગ્રંથ પતિ રસ્યો છે. નારદનો ઉપદેશ અને પેલા રામ શબ્દની વાત આવે કે રામ નામ આપ્યું અને ત્યાં સ્મરણ બોલવા લાગ્યા રામ. કારણ કે જે રામ છે અનાદિકાળથી શબ્દ છે, વેદ પ્રતિપાળ રમતી રામની વાત છે. અને રામ શબ્દ લયું એટલો ચોટ લાગી, એટલી એનો ગા લાગ્યો નારદનો કે એની વૃત્તિ સત્ય થઈ ગઈ. નારદ આગળ જઈને આવ્યા, અહીંયા જોવે છે પ્રણવની સાધના બનાવી એટલે એક જ આસન પર છે. આગો પાછો આપણે પૂજ્ય પાદયુરા મહારાજ 12 વર્ષ સુધી એક આસન પર એક સ્થિતિ પર રહેતા હતા કે પ્રણવને કુંભક કરીને એ મંત્રને જે બ્રહ્મરુદ્રમાએ કરીને જપતા હતા.
એટલે પેલાને સમાધિ લાગી. એટલું જ નહીં, પાછા નારદ આવે છે કે મેં લૂંટારાને ઉપદેશ આપ્યો તો ફરીથી ઈશુભાઈ જોવે છે પણ દેખાતો નથી, માણસ દેખાતો નથી. કેમ? ત્યારે કહે છે એટલું બધું એમાં એ થઈ ગયું કે એના પર કઈ જગ તારે જોઈએ ને કોઈ ઝાડ હોય એની નીચેથી ઉધાઈ નીકળે ને આખી ઉધાઈ ઝાડને વધવી પડે. આ ઝાડની નીચે બેઠો તો તેના પર ઉધાઈનું આખો રાફડો જમી ગયો એટલે એનું આખું સ્વરૂપ ઢંકાઈ ગયું. પેલા નારદે જોયું અવાજ આવે છે દેખાતું નથી, તરત જ પેલા ઉદયને સાફ કરી અને એમાંથી એને જાગૃત કહેવાય છે કે આ નારદના ઉપદેશથી મંત્રની સાધનાથી લૂંટારામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બન્યો. અને વાલ્મીકી નામ કેમ પાડવામાં આવ્યું? સંસ્કૃતની અંદર આ ઉદયને વાલ્મીકી કહેવામાં આવી અને એમાંથી એનું જીવનનું પરિવર્તન થયું અને એનું નામ વાલ્યામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બન્યો. કહેવાય છે રામના જન્મ પહેલા અને સંસ્કૃતમાં આ મહાકાવ્ય લખ્યું. કહ્યું છે કે લખવાનું કારણ કે પેલા એક પક્ષીની દશા જોઈ, જે સારસ પક્ષી હતું ને એની જોડી હોય એમાંથી કોઈ પારધીએ એકને બાણ માર્યું, તરત જ તફડીને ત્યાં મરી ગયું. કહેવાય છે કે બીજું એકલું ના રહે. તમે કોઈ જગ્યાએ જોયું આ સારસની યુગલ જોડી હોય, એક પક્ષી મરી જાય બીજું ભલો પાઠ કરીને રુદન કરીને પોતાનું દેશ છોડી દે. આટલી એમનામાં ગાઢ મિત્રતા કે ઘનિષ્ઠતા જોવા મળે. આ પક્ષીની કરુણ દશા જોઈ મત્તા જોઈ ઋષિને જે કરુણ રસને જાગૃત કરીને આ રામાયણ મહાકાવ્ય લખ્યું. આ વાલ્મીકી ઋષિની મેં વાત કરી. ભગવાન કરુણાસાગરી બે ઋષિને ધન્યવાદ આપ્યા વિદ્વત્તાની દ્રષ્ટિએ, વાલ્મીકી અને વ્યાસને પણ. હવે જે વેદન વ્યાસ છે એની ઉત્પત્તિ કે એ કેવી રીતે થયા ત્યારે કહેવાય છે આપણે ત્યાં પ્રાચીન કાળથી આજે રામાયણ મહાભારત જે ગ્રંથો લખ્યા છે એ વેદમ વ્યાસે લખ્યા છે. કહેવાય છે કે જ્યારે આ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, યુદ્ધ પૂરું થયું પછી બધા કૌરવો મરી ગયા. યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજા હસ્તિનાપુરના રાજા બન્યા. પણ રાત્રે એમને ઊંઘ ના આવતા. સ્વાભાવિક છે આપણે બધાએ. કેમ કે દિવસે જેવું કામ કરીએ, જેવું કર્તવ્ય કર્યા હોય, જેવા પ્રકારનું જીવન જીવતા હોય એવું રાત્રે સુઈ જઈએ ત્યારે સ્વપ્ન આવે અને સ્વપ્નમાં બધું દેખાય ને. સ્વપ્ન કાલ્પનિક છે પણ ચૈતન્ય અવસ્થાનો પટ લાગે જ્યારે જાગ્રતમાંથી સ્વપ્નમાં જાય ત્યાં વસ્તુ કશી જોવા ન મળે પણ સ્વપ્ન ઉભું. એટલે પેલા રાજાને મહાભારતનું યુદ્ધ થયું એટલે આ યુદ્ધની અંદર બધા મરતા છે, કેટલાય જીવો બિચારા છે એટલે ઊંઘ આવતી નથી અને આખું આ દ્રશ્ય દેખાયા કરે છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિરે, કારણ કે મૂળ મહાભારતના નાયક કે અધિપતિ ગણીએ તો યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ હતા. કૃષ્ણને કહે છે યોગેશ્વર મને રાત્રે નીંદ નથી આવતી, આ બધું છે. ત્યારે પહેલાના રાજાઓ પાસે સંપત્તિ હોય તો એ લોકો શું કરતા? મોટા યજ્ઞોનું આયોજન કરતા. અશ્વમેઘ યજ્ઞ છે, પછી આ બધા ઘણા બધા યજ્ઞોનું નામ આવે, સત્ચંડી નવચંડી હાલતે. એટલે ધર્મરાજાને ઉપદેશ આપે કે તમે આ એક યજ્ઞનો આરંભ કરો.
ધર્મરાજાએ નક્કી કર્યું. ત્યારે પહેલાંના જે યજ્ઞોથી ફાયદા બે થતા. રાજાઓ યજ્ઞ કરે એમાં અનેક ઋષિમુનિઓને બોલે મોટો જમણવાર રાખે. સાથે સાથે ફરી કદાચ અશ્વમેઘ યજ્ઞની વાત આવે. અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં શું કરે કે રાજા યજ્ઞ કરે એની પાછળ મોટું પત્રનું તાંબાનું પત્ર હોય, એના પર લેખ લખે જેને આ રાજમાંથી ઘોડો છોડ્યો હોય એ, અને એની પાછળ રાજાની સેના જાય. જો કદાચ કોઈ રાજા એ ઘોડાને બાંધે તેની સાથે યુદ્ધ કરવું પડે, અને યુદ્ધ કરે પછી જે ઘોડો પાછો લઈ આવવો પડે એની પાસે. બસ આમ રીતે બધા જે પ્રદેશની અંદર રાજાઓ હોય એની હદમાંથી ફરીને ઘોડો પાછો આવે, પછી એનું પર્સવન કદાચ આપતા જે કરતા હોય એ રીતે. પણ એનાથી ફાયદો શું થતો કે પેલા રાજાઓનો નિયમ હોય કે જે જગ્યાએ ત્યારે શરીર છે, ઘાટ છે, એટલે જળ પીવે, પાણી પીવે, ખાય, એટલે એની જે લૌકિક ક્રિયા કરવી પડે. ઝાડુ પેશાબ, એટલે ઘોડો પેશાબ કરે ત્યાં પર આરાય પર બાંધવી પડે, અને જ્યાં વિસ્તાગ્ય કરે ત્યાં અને ક્ષેત્ર ચાલુ કરે. ને આ રીતે પ્રાચીન પરંપરા ચાલતી. પછી ધીરે ધીરે અન્નક્ષેત્રો તો પછાત થયા, પણ અન્નક્ષેત્રો પ્રાચીન કાળથી આ રીતે શરૂ થયેલા. હવે આ યુધિષ્ઠિરે યજ્ઞને આરંભ કર્યો ત્યારે યજ્ઞનું ફળ, મોટા યજ્ઞ કરે ને એટલે એનું ફળ ક્યાં છે આ રીતે, કારણ કે અનેક જીવોને એમાં કલ્યાણ થાય. પણ કૃષ્ણએ કહ્યું કે તું આવો યજ્ઞ કર, એમાં કોઈ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ આવીને તારા યજ્ઞમાં જમે તો તારો યજ્ઞ પૂર્ણ થયો ગણાશે. આના માટે ખબર શું પડે કે યજ્ઞ પૂરો થયો, કોઈ બ્રહ્મવેત્તા જમ્યા, એનું પ્રમાણ કહેવાય છે કે આ યુદ્ધોની અંદર પેલા પેલો શંખ લેતો અવાજ કાઢીને ધ્વનિ, ત્યારે પાંડવ પાસે પંચજન્ય શંખ હતો કે જે આ શંખ યજ્ઞ મંડપમાં મૂકવાનો, અને એમાંથી જો અવાજ નીકળે તો સમજવું કે યજ્ઞ પૂરો થયો. આ બાજુ પેલો શંખ મૂક્યો, પણ કહેવાય છે કે ખોરવા માટે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ યજ્ઞમાં બધું કર્યું, પણ શંખ વાગ્યો નહીં. એટલે શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, યજ્ઞ કહે છે તમે કહ્યું પણ અહીંયા શંખમાં અવાજ આવ્યો નહીં, તો કે ચાલો યજ્ઞ બાકી રહ્યો, પૂરો થયો નથી, કોઈ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ જમ્યા નથી. ત્યારે યુધિષ્ઠિર કુંતા, યુધિષ્ઠિરનો શ્રી કૃષ્ણનો ફોઈ થતો, કેમ કે કુંતા વસુદેવનો બેન હતા અને શ્રી કૃષ્ણ વસુદેવના પુત્ર હતા. એટલે જ્યાં કુંતા કહે છે યોગેશ્વર કે છે આમાં અવાજ નીકળ્યો કે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષની ઓળખ કે છે, તમે આટલા બધા કરો તો કે બ્રહ્મવેત્તા કઈ ના ઓળખ્યા, બતાવ્યું કે છે અમુક જગ્યાએ જાઓ, જે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ ત્યાં બતાવ્યું કોઈ, કારણ કે ખોરવા જાય તો એવા જે સાધના કે કોઈ પરવાન રખી હોય એવી તપસ્વી પુરુષ હોય એ જ કે આ બ્રહ્મવેત્તા બને. કૃષ્ણએ સલાહ આપી કે અમુક જગ્યાએ આ રીતે ત્યાં પનકુટી છે અને ત્યાં આવા સંત બેઠેલા છે. ત્યારે આપણા શાસ્ત્રોમાં વાત લખેલી છે કે જાકી ધોતી અદત્ય મિલે અસંખ્ય, અને આ પાંડવના યજ્ઞમાં એમના જવાથી શંખનાદ થયું કે છે આ લખેલું. હવે આ સુપરજીવને કરી લાવેલા ત્યારે માણસની અંદર અહંકૃતિને અભિમાન હોય, કોઈની પાસે સંપત્તિનું હોય, કોઈની પાસે બળનું હોય, અને માણસ અભિમાનમાં આવે એટલે એ કોઈ કાર્ય કરી નથી, એની પડતી થાય, નીચે પડે, ઉપર ના જાય, ઉપર જગ્યા નીચે પડે.
બધાએ કહ્યું કે આ લાવશે કોણ? ભીમ તૈયાર થયો. કેમ? એની પાસે શક્તિ હતું, બળ હતું, અભિમાન હતું. અરે મહારાજને હું લઈ આવું કહે છે. ગયો દોડતો. પહેલાં યુધિષ્ઠિર ગયા. યુધિષ્ઠિર કહે છે, પ્રભુ આપને ત્યાં યજ્ઞ છે અને હું તમને લેવા માટે આવ્યો. વિવેકથી વાત કરી. પેલા સુપાજી કહે છે, ભાઈ હું યજ્ઞમાં તો આવું, પણ તું મને 5 યજ્ઞનું ફળ આપ. યુધિષ્ઠિર વિચારમાં પડી ગયા. હજુ આ રાજ મને પછી પહેલું જ કહે છે આ યજ્ઞ કરું છું, મહારાજને 5 યજ્ઞનું ફળ ક્યાંથી આપું? ધીરે ધીરે પાછા આવ્યા. તારા ફરતી બજાઈ ગયા. જેઓએ નમ્રતાથી વાત કરી, એમની પાસે આ યજ્ઞનું ફળ માગ્યું અને જેવા અહંકારથી અભિમાનથી ગયા એમને ચમત્કાર બતાવ્યો. બધા જઈને આવ્યા. ભીમ કે બધી મહારાજને આ લાડવા ખાવાના, આ યજ્ઞમાં આવવાનું પધારવાનું, એમ આગા પાછળ કેમ થલાવ કે છે? નહીં આવતો હું કેમ લઈ આવીશ. ગયો મહારાજ મારે ત્યાં, અમારે ત્યાં મારે ત્યાં યજ્ઞ છે, એ તો આવવાનું છે. સુપાજી કે ભાઈ હું તો આવા ચાલનો તૈયાર છું, પણ અમે કહે છે ઋષિ કહેવાઈએ, સંત કહેવાઈએ, એટલે પાત્ર વગર આવીએ. અમારી પાસે રઘુરામ મહારાજે તુમડી રાખતા, એટલે પાત્ર મારી પાસે આ તુમડી છે. હવે મારી ઉંમર થઈ ગઈ એટલે ચાલવા માટે હાંકલી, લાતમાં હાંકલી જોઈએ. અને આજે કમાન્ડર છે કોણ ઉંચકી? જો તું ઉંચકી લેતો હોય તો હું આવું જોડે. હા હેરો મહારાજ કહે છે. એટલે કહે છે ના પાડે તો ઉંચકીને ખબર બેહારી લઈ જઈશ. તુમડી આગી મૂકેલી હતી. ભીમલે વાગ્યો, ઊંચો થયો પણ હાલી નહીં. પછી થાકીને પાછો આ તુમડું નહીં ઊંચું તો તું મહારાજને ક્યાં છું ચકવાનું? જઈને પાછું આવ્યો. છેવટે પેલા કહેવાય છે કોઈ ત્યાં ને એટલે કુંતા જાતે ગયા. શું લઈને મહારાજને આમંત્રણ આપવા. કહે છે પ્રભુ આપને ત્યાં યજ્ઞ છે. કહે છે મેં તો ક્યારે બધા તારા દીકરાઓ આવી ગયા, બધા આવી ગયા, મેં તો આવવાની ના પાડી નથી. તો કહે છે પધારો. પણ કહે છે 5 યજ્ઞનું ફળ. ત્યારે કુંતાની પાસે વિવેક હતો. કહે છે પ્રભુ કહેવાય છે કે આ સંતનું દર્શન કરવા આવીએ અને જેટલો ડગલો ભરીને આવે એટલા યજ્ઞનું ફળ મળે. હવે હું મારા મુકામથી અહીં આવી, જેટલો ફળ, જેટલો પહેલો થયો એમાં તમે 5 કાપીને બધું લવા દેજો. કે છે આ રીતે સમજી ગયા. સુપાજી તૈયાર થયા, લઈને યજ્ઞમાં આવ્યા. કહેવાય છે કે આ રીતે યજ્ઞ બધું. આ જે સુપાજી હતા એમના પુત્રનું નામ પારાશર. પારાશર ઋષિ હતા. એ તપસ્વી હતા. કહેવાય છે કે એક વખત આ કોઈ નદી કિનારે જતા હતા અને નદી કિનારે જતા પાર નદી કરવાની થઈ. ત્યારે પેલા જે નદીના નાવડા ચલાવવાળા જે હોય એમાં એનો જે ચલાવવા વાળો હતો એ કંઈ ઘરે ગયો. તેની દીકરી નાની એ નાવડાનો આવે ત્યાં સુધી પેસેન્જરને લઈ જાય, લાવી. મહારાજ હમણાં કિનારે બેસવા નાવમાં બેઠા અને ત્યાંથી ત્યારે ભગવાને આ શરીર કે ગાંઠની રચના કરી છે. એમાં દૈવી તત્વ મૂકેલા છે. પણ આપણે એમ થાય, શાસ્ત્રમાં તો લખેલું છે કે આવા તપસ્વી ઋષિઓ પણ એ વખતના ઋષિઓ કાર્યની હતા. કદાચ કઈ દૈવી યોગ હશે, એમાંથી જે કંઈ ફર્જન થાય એ કંઈક સમાજનું કલ્યાણ કરવાવાળું હશે એ ભાવથી એમાંથી અમને જે ગુણ જાગ્યો. અને પેલી જે કુંવારી જે નિર્માણની છોકરી કે જેને મત્સ્યગંધા કહેવામાં આવે એની સાથે આંખ મળી ગઈ અને એ રીતે એમનો સંબંધ બંધાયો. એમાંથી જે ભજન ઉત્પન્ન થઈએ વેદમ વ્યાસ થયા. હવે આખી કથાનું કહ્યું કે આજે ઋષિની જે ઉત્પત્તિ વેદમ વ્યાસ એટલા વિદ્વાન શાસ્ત્રોની અંદર આપણે ત્યાં વેદમાંથી જે કંઈ બધો સાહિત્યો કે જે ધર્મ સાહિત્યો રચ્યો એમાં મોટા ભાગના શાસ્ત્રોના રચયતા હોય તો
વેદવ્યાસ છે. અને એટલા માટે આજે ધર્મ સાહિત્યની અંદર કોઈ જગ્યાએ આવી કથા હોય તો લોકો શું લખે, વ્યાસપીઠ પર કોણ આવવાનું છે, એટલે એ વ્યાસના નામ પરથી એને વ્યાસપીઠ શબ્દ લાગ્યો. આવા વેદવ્યાસ ધર્મના અંદર કહે છે, બહુ ગ્રંથોને ખૂબ બધો અભ્યાસ કર્યો, ખૂબ રચના કરી, પણ માણસને છે ને ગમે તેટલો વિદ્વાન હોય, ગમે તેટલો સંપત્તિવાળો હોય, પણ જ્યારે મનમાં મૂંઝવણ થાય ત્યારે શું કરે, જીવન ટૂંકાવાની વાત કરે. ઘણી વખત જોઈએ માણસની જો સંપત્તિમાં સુખ હોય તો ઘણા ધનવાનો પૈસા હોવા છતાં આપઘાત કરે. કેમ? જીવન જીવવાની કળ આવડતી નથી. અને એ કળ જીવનમાં આનંદ છે, જે સંપત્તિમાં સુખ છે, પણ ક્યારે જીવન જીવતા આવે તો. અને આ જીવન જીવવાની કળ કોણ આપે? ત્યારે લખ્યું, રોજ સંધ્યા સાખી બોલીએ છીએ, મેં કાલે જ કહ્યું હતું, જ્ઞાન મિન્યા સતગુરુ કહે છે, કહે કુબેર કળ દે તહે જીવ પરમ પદ પાજે. સદગુરુના શરણમાં જીવ જાય તો એને જીવન જીવવાનો રસ્તો બતાવે, માર્ગ બતાવે, કળ આપે, અને એનાથી એનું જીવન. એટલે સંપત્તિ કે વિદ્વતામાં સુખ નથી, જીવન જીવવાનું. માણસનું મન મૂંઝાયું, એના પ્રશ્નોનું સમાધાન ન થાય એટલે જીવન ટૂંકાવામાં લાગ્યા. આવા વેદવ્યાસ કે જેમને અઢાર પુરાણ, પછી આજે વેદાંત શાસ્ત્ર, ઉપનિષદ, ગીતા, જે મહાભારતની અંદર જે ગીતાની જે રચના થઈ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, આ બધા ગ્રંથોના રચવાવાળા વેદવ્યાસ પોતે બળી મરવા તૈયાર થયા. કેમ? ત્યારે મનમાં મૂંઝવણ થઈ. આજે પણ તમે જુઓ શાસ્ત્રોની અંદર અનેક પ્રકારના સાહિત્યો છે. આનોમાં એક જ વ્યક્તિએ એવા વાટી ગુટીવાળા મંત્રો શાસ્ત્રો લખાઈને આ ગ્રંથો બનાવ્યા. અઢાર પુરાણનો મત રચવાવાળો એક, પણ ભગવાન જુદા જુદા. કેમ? કે છે એમણે આત્મજ્ઞાન, ચૈતન્યસી જ્ઞાન, ભલે અભ્યાસ કર્યો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, પણ એમની જે કૃત પૈકીના જે બધા સિદ્ધાંતો હતા કે જગતથી બહાર વિદ્વતાથી આ રીતે ગ્રંથોની રચના કરી, કરતાઓ સાબિત કર્યા નહીં. કૃત પૈકીના ઘણા બધા પરમેશ્વરો સાબિત કરી બતાવ્યા, પણ છેલ્લે એમને મનમાં વિચાર આવ્યો. ત્યાં જોઈએ ભગવાને કોઈ પણ કાર્યમાં, અરે આ વિશ્વ કે જગતની કઈ વલે રચના કરી, વિચાર આવ્યો કંઈક આવું બધા ઉપજન ઉપજી, અને પછી સંકલ્પ ઉપજન થતો જ સંકલ્પ કર્યો. એટલે એમને મનમાં વિચાર આવ્યો કે છે મેં બધા ભગવાન બનાવ્યા, જેમને કરતા સાબિત કર્યા, એમાં મારું છેલ્લે કોણ કહે છે ભલું કરવા વાળું? જવાબ ન મળ્યો. એટલે છેલ્લે મેં ના કહ્યું, માણસને કંઈ મૂંઝવણમાં આવે એનું સમાધાન થાય એટલે જીવન ટૂંકાવાની વાત કરી. ભગવાન કરુણા સાગરે 7 વર્ષની ઉંમરમાં સૌથી પહેલાં જે ગ્રંથની રચના કરી હોય તો વિજ્ઞાન સતત મણિદીપ છપ્પાગ્રહ. અને એમાં એમને લખ્યું કે આ જે વેદવ્યાસ છે એમણે બળતરા જાગી એટલે મરવા થયા. એમાં છપ્પા ગ્રંથની અંદર ભગવાને શાખ આપી લખ્યું કે છે, તબ ઈશ્વરને દાસ વ્યાસ કી પીડા ચીની, કરવાને ઉપદેશ નારદ કો આજ્ઞા દેની. આ વેદવ્યાસને જ્યારે બળતરા જાગી, બળી મરવા તૈયાર થયા, ત્યારે વિષ્ણુએ એ વખત નારદજીને ઉપદેશ આપ્યો. કહે છે નારદજીને કહ્યું કે જાઓ આ વ્યાસને આત્મલક્ષ જ્ઞાન આપીને જાગૃત કરો. વિષ્ણુની આજ્ઞાથી નારદ ગયા ક્યાં? આ વ્યાસજી સીતા હરિયાળીને જંગલમાં જો
લાકડા ભેગો કરીને બળી મરવાની તૈયારી કરે છે તો વ્યાસ ગયા કહે છે હાય નારદ તો જય વ્યાસન કે આસન એનો આદર માન જ્ઞાન જાની હરિદાસન. ત્યારે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વેદવ્યાસ મહાન વિદ્વાન હતા. પણ કેટેડરની જગ્યાએ નારદ જે વર્ષી હતા, ઋષિ હતા, સંત હતા, ત્યાગી હતા, એટલે ભલે વિદ્વાન હતા પણ કહ્યું કે જાય નારદ હોય જય વ્યાસે તે આસન, જ્યાં નારદ બેઠા છે આસન લગાવીને ભલે મેં વાત ત્યાં વ્યાસ નારદજી પહોંચ્યા. જેનો આદર માન જ્ઞાન જાણી હરિદાસન. કેમ કે આવા સંતોની પ્રત્યે જોઈએ ને, ભલે વિદ્વાન હતા, જ્ઞાની હતા, પણ વિવેક તેને આસન પ્રતિભાદે નારદનો સત્કાર કરે. ત્યારે ભગવાને લખી સંતોનો મેં માથું બતાવ્યું. બેન ભગવાન તો સમવાય ક્યાં છે, પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. જો કદાચ અંતરથી જાગૃત થયા હોય, સંત દશાનું જીવન જીવતા હોય તો આપણા માટે વંદનીય છે, પૂજનીય છે. કેમ કે છે એમને ત્યાગ કર્યો છે પરિવાર, પણ અત્યારે તો આવી સમાજમાં ધીરે ધીરે ભૂખ્યાતું ગયું. કેમ સંતનો કપડો ગ્રસ્તીઓ પહેરવા મળ્યા કે જ્યારે તમે અહીંથી ભાવથી પ્રેમથી સંત જાણીને જમાડો, ભેટ આપો, છોકરાને 10 રૂપિયા આપો અને મહારાજ આગળ 50 ને 500ની નોટ મૂકો. સારું છે મહારાજ પેલા ઝાડા રસ્તે વાપરે, કોઈ તો બીજો પીવે કે એમનો પેલા તમારો છોકરો ચાલ્યો પેલો પરિવાર સાથે આનંદ કરે. કેમ રસ્તો મળી ગયો સાધન? ના ના, ખરેખર પૂજનીય છે, તમારા માટે તો વંદનીય છે, પણ જો કદાચ આ રીતે લઈને જો સંત દશામાં ના જીવે તો એને ભોગવવું પડે, છૂટકો નથી આ રીતે. એટલે તરત નારદને પ્રેમથી સ્વીકારીને આસન આપ્યું કે છે. પછી નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે છે પ્રભુ ઘણા વખતથી મને ઈચ્છા હતી કે મેં ઘણો તમારો સાહિત્ય વાંચ્યો છે, સાંભળ્યો છે, એટલે મનમાં કંઈક મૂંઝવણ છે મને. એટલે મારું એમ વિચાર થયો કે લાવ કે છે આવા પરમ વિદ્વાન સંતનો દર્શન કરી આવું અને સાથે સાથે એ છેલ્લે અગ્નિ સ્નાન કરવાના છે, એટલે બળી મરવાના છે, તો એમની અંત્યેષ્ટિમાં ભાગ લેવાનું મળે એમ તેને હું પધાર્યો. પછી નારદે ધીરે રહીને કહ્યું કે છે પ્રભુ મેં આ બળી મરશો ક્યાં છે? બોલે નારદ એ ઘેર કહું ક્યાં સે આए, પિંડ પડે કાયા જાઓ, અંત મન ક્યાં ઠરાય. નારદજીએ કહ્યું કે જે પ્રભુ તમે બળી મરશો એટલે સીતામાં શરીર તો બળી મરશે, પણ મરેલો ચૈતન્ય ક્યાં જશે? તારે એ જ પરિસ્થિતિ કે એ જ્ઞાન નહોતું એટલે તરત જ આ વેદવ્યાસ બળી મરવા થયા. નારદે ઉપદેશ આપ્યો. પછી એ ભલે ત્રજ પૈકીનો ઉપદેશ છે પણ એમને આત્મજ્ઞાન આપ્યું અને ત્યાર પછી એ વેદવ્યાસે એકાદશ ભાગવતની રચના કરી. પણ સમાજની અંદર આ બે ઋષિઓ એમની વાતોમાંથી કે એમના સાહિત્યોમાંથી જ્ઞાન ઘણું બનેલું છે. સમાજને જીવવા માટેના રસ્તા કર્મકાંડ આ રીતે ઘણી રીતે એમને એ રીતે કર્યા. પણ મુશ્કેલી શું થઈ? આવા વિદ્વાન આવા શાસ્ત્રોના આવા ઋષિઓ હતા. બાપજી એમને ધન્યવાદ આપ્યો અને અહીંયા પાછો ઠપકો પણ આપ્યો છે. કેમ કે જે બહુ ખોટું કામ કર્યું. કેમ કે દુનિયાની અંદર આ વિશ્વની અંદર જે રથની અંદર જે કંઈ રામ નામ અને કૃષ્ણ નામ હતું એ જીવોને મુક્તિ અપાવવાનું હતું. મોક્ષ નહીં, મોક્ષને મુક્તિમાં ફેર છે. મોક્ષી એટલે જે કદાચ જીવા રામ નામનું સ્મરણ કરે, ભક્તિ કરે, કૃષ્ણ નામને ભજી તો એને કોઈ દૈવી આસન કંઈ જે દેવપદ કે દેવધામ કે આવું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. પણ પુણ્યક્ષીણ થઈ જાય એટલે પાછું એના માટે જન્મ મરણનું બંધન ઊભું રહે. એ ક્યારે છૂટી? એ તો જ્યારે
ચૈતન્ય શ્રી બાપજીનું નિહંગામ અંશ શ્રીપદનો સિદ્ધાંત છે. આત્મતત્વથી જાગૃત થાય, શકતા સિદ્ધાંતના જ્ઞાનની અંદર જો કદાચ આવે તો જ એમાંથી બહાર નીકળે. પણ કુદરતી પરિપૂર્ણ થતું નથી. પણ બંને ઋષિઓએ મોટી બુરાઈ બાપજી કહે છે કે સોય કૃષ્ણ કે નામ મનુષ્ય મેં और देवदानव में, જે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણનું નામ જે મનુષ્ય દેવલોક में મનુષ્ય લોકો ભજે છે. જબ કે સકલ લોક જાણત આદ થકી ભવભર में, અનાદિકાળથી આ ચાલુ આવેલું છે. તબ તે નામ કૃષ્ણ કે પુરહિત પુરહિત પત ગોપિન કે जिन में लाय तनि नाम नमे કરી વ્યાસ ગોપિન કે. ગઈકાલે સમજાવ્યું હતું કે શ્રી રામનું જે નામ મહર્ષિ વાલ્મીકીએ જે આદિ વેદ પ્રતિપાદમંતી રામ હતું એને દશરથ નંદનના પુત્ર શ્રી રામ પ્રત્યારોપણ કર્યું. અને અહીંયા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું જે આદિ પુરુષ નિરંજન, ત્યારે આજે કૃષ્ણ નામ કોનું હતું? અનાદિકાળથી જ્યારે વૈદિક કાળ દરમિયાન ત્યારે ભગવાને આ વિશ્વ કે જગતની રચના કરી. એના પહેલાં જ્યારે અંશોની વાત આવી એમાં 3 પ્રકારના 3 પ્રકારના વિશેષ, પરમ વિશેષ, વિશેષ અને સામાન્ય આ 3 અંશોની ગોઠવણી કરી. આપણે જોઈએ કે અંશોનું જે ઘાટમાં રહેલા જીવને અંશ કર્યો કે પેલા ચૈતન્ય કેમ કે જેવી જગ્યાએ જેવું હોય, જેવું શરીરદાર કરે એવી સત્તા ભોગવી. કદાચ માનવ ઘાટમાં જીવમાં રહેલો ચૈતન્ય હોય પણ એ કદાચ દૈવી સુખ ભોગવવા માટે એમાં જાય તો એ વિશેષ તરીકે ગણાય. એટલે આ જે 3 પ્રકારના અંશોમાં કે જે પરમ વિશેષમાં આવે વાત, એમાં સર્વજ્ઞ દયાળ ભગવાન કરતાના પરમ વિશેષ 5 અંશ કહીએ કે જેમને હાજરીમાં રહે છે, કે જેઓને આ વિશ્વ જગત દુનિયા એનો પૂરેપૂરો ખબર છે કે એની કાલકૃતિ, પૂરો વિશ્વ કે જગતની કાલકૃતિ એમના હાથમાં છે કે એમના દ્વારા આની રચના થઈ છે. એટલે એ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણને કૈવલધામની ઓળખ આપવા માટે, જીવને બંધનમાંથી ફાજત કરવા માટે ઉપદેશ આપવા માટે પધારે. અને આ બાહ્ય જગતના પસારાનું કામ આદિ પુરુષ નિરંજનને સોંપ્યું. એમાં નવચિંતનમાં આખો વિષય આવે છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિથી સંયોગથી 3 આ ગુણ નીકળ્યા છે. રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ. અને અધિષ્ઠાના એમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહાદેવ, 3 દેવીઓ સાવિત્રી, ઉમિયા અને લક્ષ્મી. અને આ રીતે શરૂઆત થઈ. પછી નિરંજન આદિ પુરુષ હતા, કરતાના પરમ વિશેષ હતા. એટલે એમને વિચાર આવ્યો કે મને આ બાળકોને, શક્તિને, આ બધું આ બધાને બનાવવા વાળો કોણ હશે? કેમ? ત્યારે ખબર પડી કે છે આજે શક્તિના સહયોગથી નિરંજન આદ્ય પુરુષ હતા. પણ જે શક્તિના કહે છે કે જો મારું જો આવું શક્તિને કહે છે જો હું તારો પતિ છું, તને મારું શું છે? મારો કોઈ પતિ હશે જ બનાવવાળો, મારું પતિ કોઈ નથી. એટલે એમને મનમાં વિચાર આવ્યો કે મને બનાવવા વાળો કોણ છે? તરત જ બ્રહ્મસુદાનું સુખ છોડીને આવી. તે વખતે આ કોઈ સાહિત્ય નહોતા, કોઈ ગ્રંથો નહોતા, કોઈ એ નહોતું. પણ અંતરમાં વિચાર થયો, ઉપજન થઈ, જે વિચાર ભાવ થયો કે મને કોઈ બનાવવા વાળો છે ને એની ખોળ માટે કે જે નીકળી ગયા. આ બ્રહ્મસુદાનું સુખ છોડીને, પરિવારને મૂકીને ઘરે દૂર નીકળી ગયા. ક્યાં? શૂન્ય આ ગયા, અટલ આસન લગાવીને નામની ભૂમિકામાં ચાલ્યા ગયા. આ બાજુ યોગ થાય છોડીને જાય એટલે શક્તિ રુદન કરવા. કેટલા કલ્પો સુધી રુદન થયું પણ આદિ પુરુષ હતા, જાણીને ગયા હતા. એ પતિની ખોજ માટે નીકળી ગયા, પાછા ના આવ્યા. પણ આકાશવાણી કરી
ત્યાર પછી કહ્યું કે આ સૃષ્ટિનો ક્રમ ચાલુ કરો. કહેવાય છે પાછું સસંવેદમાં પણ વાત આવે કે આ ઉત્પત્તિ ક્રમમાં એકે પ્રજાનું પોષણનું કામ કર્યું, એકે સંહારનું કામ સંભાળ્યું, એકે ઉત્પત્તિનું છે. રજોગુણથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, સત્વગુણમાં હોય તો પોષણ થાય અને તમોગુણથી વિનાશ આવે. આ રીતે બ્રહ્માથી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થવા લાગી અને એમાં જે આ સંકાદિકોની વાત આવી, જન્મ થાય એનાથી સાથે એની દાદીમાને શક્તિને કહે, દાદીમાને કહે છે અમારા દાદા તમે છોડીને ક્યાં જતા રહ્યા? કહે છે એ પરમેશ્વરની જગતની અંતાની શોધ માટે નીકળી ગયા છે. તો કહે છે એ શું? તો અમારે કહે છે દાદાજી 4 વાગ્યા જવું એટલે બ્રહ્મસૂત્ર છોડીને ચાલ્યા ગયા. પછી કહેવાય છે કે બ્રહ્માનો 5 મુખ હતા. કહેવાય છે મુખની તો વાત બાજુ પર, પણ જે જ્ઞાન માર્ગ હતો, જે સસંવેદ, એનો લોપ કરવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી બ્રહ્માથી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ, મનુ અને શત્રુપાને. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલી. પણ મૂળ કહેવાનું આ છે કે આજે આદિ પુરુષ નિરંજન નિરાકાર હતા, જેઓ બાહ્ય દસ્ય શક્તિના જે અધિષ્ઠાતા હતા, એમને આ કૃષ્ણ નામ લાગેલું હતું. પણ એ કૃષ્ણ નામ વેદમ વ્યાસે દેવકીનંદન જે જશોદાના જે પુત્ર જે શ્રી કૃષ્ણ પર આરોપણ કર્યું કે છે જય નામ કૃતવ કૃષ્ણ કે નિજ નામ એકતાઈ કૃતવ નામ મેં જગ જીવ પંદ કરિત વ્યાસ બલાઈ. ભગવાન કહે છે જે નામથી કૃતવ કૃષ્ણ કે કૃતવ જે નામ હતા કે છે નિજ નામ એકતાઈ, એ નામને જીવોનું જે કલ્યાણ કરવાનું હતું એને કૃતવ નામે જીવોને ફંદામાં નાખી દીધા. કોને? કે આજે કૃષ્ણ અને વાલ્મીકી છે શ્રી રામ આદિ વેદ પ્રતિપાદન મંત્રી રામ હતું, એનું જે આ શ્રી અયોધ્યા દશરથ નંદન રામના પર આરોપણ કરવામાં આવ્યું કે છે ભવ કે જીવ કરણ કરત કરણ મેં વ્યાસ દિએ ભુલાઈ નિજ બોધન ક્યાં કરે જીવ કો આપ મરમ નહીં પાઈ. અને એટલા માટે અનાદિકાળથી જે મુક્તિ આપવાવાળા જે નામ તાલુકો આજે રટન કરે, નામ ભજી, પણ જ્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય, ભલે કર્મકાંડની અંદર ઋષિ હોય કે આ રીતે જે નામ જપતા હોય એની પૂરેપૂરી ઓળખ. પેલા નંદ કે એમને કર્તવ્ય કર્યું અને બાદ તો ત્યાં લખ્યું કે આ બોલે પેલા અવતારી પુરુષો એ નથી કરી કે એ પણ બચતા હતા, એ પણ શોધ કરતા હતા, એ પોતે પરમેશ્વર નતા, પણ પાછળના ઋષિઓએ આ ગોઠવણ કરી. રોજ ભગવાને ચોથું અવિનાશ પદ બનાવ્યું. એની છેલ્લી ચોપાઈમાં લખ્યું એસે અસંખ્ય ધામ પર કૈવલ જાન ના કોઈ જાનંકા રામ કૃષ્ણ લવ ધ્યાન ધરત કો છૂટત કરત કલંકા. આજે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ પણ કોનું ધ્યાન ધરતા હતા કે છે આપ જે કહે છે કે એ પદનું દાન કરતા હતા. એમાં એમને લખ્યું ગોલી પદમાં દેશ અમારા વંકાઓ સંતો દેશ અમારા વંકા જાને કાલ જાલ કી શંકાઓ સંતો દેશ અમારા વંકા. આ ચૈતન્ય કહે છે મારો દેશ. આપણે જગતના જીવોને કહે છે આ તમે જે પદને ખોલો છે એ દેશ, ત્યાં કાળ નથી, કોઈ જાળ નથી, ત્યાં રવિ વગેરે સૂર્ય છે, બધું આમાં આખું વર્ણન કર્યું. અને છેલ્લે કહ્યું છે એસે અસંખ્ય ધામ પર કૈવલ. આનાથી અસંખ્ય ધામ પર આ જગતનો નિયંતા વિશ્વનો સર્જનહાર કૈવલ વિરાજમાન છે. જાણે કોઈ જાણંકા. કદાચ જેનું અવભાગ્ય હોય, જે એમના રસ્તે ચાલ્યા હોય, એવા મહાન તપસ્વી હોય, એને જાણે ઓળખી શકે કે છે બાપ જે ચાલે કે રામકૃષ્ણ પણ એ પદનું ધ્યાન ધરતા હતા. છૂટા કરત કલંકા. અને તો જ આ કલંકથી કે કર્મથી કે એનાથી છુટકારો જીવનો એ પદને પ્રાપ્ત કરે તો જ આ જન્મબંધન કે 84માંથી છૂટી શકે. અને છેલ્લે આ અંગમાં બાપજીએ લખ્યું કે
जिनके अंक न प्रणाव पेच में कई विधि सकल सराहूं हे तो नाम जगत जायन के तन धर यही परवावहूं કે આ બંને નામ શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણનું જે નામ છે જેનું કે અંક પ્રણાવ પેજ મેં કેમ કે છે આજે એનું જોઈને સમાજની અંદર કે છે કે વિધિ સકલ સરાહું એ તો નામ જાણ કે તન ધર જય પરવાવું કે છે જે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ એમનો રંગ આકાશ તત્વનો ઘનશ્યામ હતો ને ઘનશ્યામ હતા ને એટલે આજે આને લઈને એમની જે કંઈ મૂર્તિઓ મંદિરોમાં સ્થાપન કરે એ સફેદને કાઢી મૂકવામાં આવે એનું કારણ કે આકાશ તત્વને લઈને ઘનશ્યામ સ્વરૂપ હતું એટલે એમને એ રીતે કાળા હતા એટલે એ મૂર્તિઓ મૂકવામાં આવે પણ છેલ્લે બાપજીએ એવું કહે છે ધરિત નામ જપ કાજન હોવત બદરી ફલ અમરત કે तिनके भक्ष अमर नहीं रेवेत कुबेर विनुवित के છેલ્લે બાપજી કહે છે કે નામ કલ્યાણ કરવા વાળા છે પણ કોઈ બજરી ફળ લખ્યું કે છે બજરી ધરિત નામ જપ જામ હોવત બજરી ફળ અમરત કે કદાચ બોરનું ફળ હોય એટલે કદાચ આપણે અમરત જાને ખાઈએ તો અમરત થઈ જવાય ને મીઠાશ મળે ખાવ તો બોરનો સ્વાદ મળે પણ એમાંથી અમર થવાની આશા રાખીએ તો જીવ થાય નહીં તેને કે ભક્ષ અમર નહીં રહેવત કે છે એ અમર થતો નથી કહે કુવેર વિનુવિત કે કેમ કે છે એ નામ વ્રત પૈકીના છે વ્રતમાંથી કોઈ કદાચ એ નામ ભજવાથી તમને કોઈ દૈવી તખત મળે પણ મોક્ષ કે પરમ પદ કે કૈવલધામ મળે નહીં કૈવલધામ જીવને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તો કે કાલે બાપજી કહે છે કે અસલ જે સકલ તાપતનું જે નિજ નામ હતું કે જેમને જે લક્ષ્ય આપ્યો છે એ લક્ષ્યનું જીવન જો કદાચ એ જીવ એની સાથે વળગીને એ લક્ષ્યને આરાધન કરીને પદની પ્રાપ્તિ કરે તો આ 84 કે બંધનમાંથી મુક્તિ મળે પણ પેલા જે નામ વ્રત પૈકી જે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણના જે કઈ ઉપાસના કરતા છે જે માને એક વ્રત પૈકીમાં પામે અને પાછા શરીર કે જ્ઞાન તો ધારણ કરવા પડે એટલે શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણના નામ જે હતા એ જે આ મહર્ષિ બંને ઋષિઓએ આરોપણ કરીને જગતના જીવોને અંધકારની અંદર ખરી વસ્તુથી અજાણ રાખ્યા સ્મત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય आदि सकृद स्वराज कौणेश कैवल करता की कृष्ण स्वामी महाराज के श्रीमंत करुणा सागर भगवान के नरवेद सागर महाराज के महंत तपस्वी रघुराम महाराज के परमहंस सुखानंद महाराज के वैष्णुदास जी महाराज के शांतिदास जी महाराज के शीतलदास जी महाराज के सरजुदास जी महाराज के दास जी महाराज की हरिप्रियदास जी महाराज की सर्वे संतन की सर्वे देवन की ज्ञान संप्रदाय के कायम पंथ के भाल तिलक के पंचम ससंवेद के गुरु आदि सारसापुरी की कैवल धाम के कथा सत्संग समाप्ति का जय जय सत कैवल साहेब जय अंतरयामी प्रभु जय अंतरयामी आरती करिए विश्वपते आरती करिए परम गुरु जगमग ज्योत जामी प्रभु जय अंतरयामी सूर्य नर मुनिवर ध्यान धरीन गया कैवल पद पामे प्रभु गया कैवल पद पामे
અંતર આવરણ તોડી, અંતર આવરણ તોડી ઓળખ્યા અનામી પ્રભુ જય અંતરયામી. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર શક્તિ નિરંજન ના સ્વામી, પ્રભુ શક્તિ નિરંજન ના સ્વામી. અનંત બ્રહ્માંડન કરતા પોતે, અનંત બ્રહ્માંડન કરતા પોતે, તેમાં નહીં ખામી પ્રભુ જય અંતરયામી. કૈવલ રૂપ ધરીને આવ્યા કુવેરા ગુરુ સ્વામી, પ્રભુ કુવેરા ગુરુ સ્વામી. અગાધ બોધ જાહેર કરીને, અગાધ બોધ જાહેર કરીને દુઃખના પ્યાવાની પ્રભુ જય અંતરયામી. દીન દાસને શરણે લેજો ગુણવંતા ગામે, પ્રભુ ગુણવંતા ગામે. દાસ પ્રયાગ કર જોડી, દાસ પ્રયાગ કર જોડી શરણે શિષ નામી પ્રભુ જય અંતરયામી. જય અંતરયામી પ્રભુ જય અંતરયામી. આરતી કરીએ વિશ્વપતિની, આરતી કરીએ પરમ ગુરુની. જગમગ જગજાની પ્રભુ જય અંતરયામી. શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. શ્રી નરેશ સાગર મહારાજ કી જય. શ્રી મહાનવ શ્રી રઘુરામ મહારાજ કી જય. પરમહંસ સુખાનંદજી મહારાજ કી જય. શ્રી વિષ્ણુદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી શાંતિદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી શીતળદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી હરિચરણદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી હરિપ્રિયદાસજી મહારાજ કી જય. કૈવલ ધામ કી જય. ગુરુ બિન જ્ઞાન નહીં ઉપજે, ગુરુ બિન મિટે નહીં ભેદ. ગુરુ બિન સંશય ના કરે, ભલે વાંચો ચાર વેદ. कोई सतगुरु दाता मोक्ष का जाहिर जुग जार, शरण गए दे दे जना पाए पद निर्वाण. हे मारा गुरुजी एवा છે, કૈવલ કરતા ના દેવા છે. મારા ગુરુજી એવા છે, કૈવલ કરતા ના દેવા છે. હે મારા ગુરુજી એવા છે, કૈવલ કરતા
જેવા છે અખિલ ભુવનના અવિનાશી અખિલ ભુવનના અવિનાશી અખિલ ભુવનના અવિનાશી વિશ્વ પ્રકાશિત મારા ગુરુજી એવા છે કૈવલ કરતાના જેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કૈવલ કરતાના જેવા છે લક્ષાય લૌકિક લાવ્યા હે લાવ્યા લૌકિક લાવ્યા હે લાવ્યા લક્ષાય લૌકિક લાવ્યા હે લાવ્યા લૌકિક લાવ્યા હે લાવ્યા જગના જીવોને તારવા માટે આવ્યા જગના જીવોને તારવા માટે આવ્યા જંબુદીપમાં હેતવાના જંબુદીપમાં હેતવાના જંબુદીપમાં હેતવાના પારણીએ પૂજા છે મારા ગુરુજી એવા છે કૈવલ કરતાના દેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કૈવલ કરતાના જેવા છે દિવ્ય સ્વરૂપમાં આવ્યા હે આવ્યા 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 પંચમનો જ્ઞાન સુધાર ખલાવ્યા વેદ પંચમનો જ્ઞાન સુધારક લાવ્યા વૈદના વૈદ બની ઔષધિ લઈ વૈદના વૈદ બની ઔષધિ લઈ વૈદના વૈદ બની ઔષધિ લઈ જ્ઞાનની ગોરીઓ લાવ્યા છે મારા ગુરુજી એવા છે કરતાના જેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કૈવલ કરતાના
અખિલ ભુવનના અવિનાશી અખિલ ભુવનના અવિનાશી અખિલ ભુવનના અવિનાશી વિશ્વ પ્રકાશી છે મારા ગુરુજી એવા છે કરતાના જેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કઈ કરતાના જેવા છે औषाय औषधि और खाव्या और खाव्या औषध और खाया और खाया औषाय औषधि और खाव्या और खाव्या औषध और खाया और खाया जंजारी में जन्म मरण बिछोड़ाव्या शिव जंजर में जन्म मरण बिछोड़ाया रमते ना रखवारा रमते ना रखवारा रमते ना रखवारा कई रंग मरोड़्या છે મારા ગુરુજી એવા છે કઈ કરતા ન દેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કઈ કરતા જેવા છે અખિલ ભુવનના અવિનાશી ભુવનના અવિનાશી વિશ્વપતાથી છે મારા ગુરુજી એવા છે કઈ કરતા ન દેવા છે મારા ગુરુજી એવા છે કઈ કરતા જેવા છે માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર સર્જનહાર બદલે સિંધુ સર્જનહાર 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 કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ગુરુ વિનાનો ગોતા ખાય જરા સમયનો તું અટવાય ગુરુ વિનાનો ગોઠા ખાય ઘણા સમયનો તો અચરાય અમલખ અવસર રે જાય બદલે સાચા સર્જનહાર અમુલક અવસર રે જાય બજલે સાચા સર્જનહાર કૈવલ મોક્ષ ના દાતા દે કૈવલ વેતા કરતા દે કૈવલ મોક્ષ ના દાતા કે કૈવલ વેતા કરતા દે મધુસૂદન બદલે સાચા સર્જનહાર મધુસૂદન મદ છોડીને બદલે સાચા સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર
सागर भगवान की जय। श्री नरवेद सागर महाराज की जय। श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री हरिप्रिय दास जी महाराज की जय। दास महाराज की जय। हरिप्रिय दास महाराज की जय।